class we have studied about the input devices and output devices. What is the input devices? The input devices is used to feed the data into the system or computer is called as input devices. What is my output devices? The entered data has been reflected on the device is known as அப்ப நம்ம உள்ளீடா கொடுத்தத நமக்கு காண்பிக்கிறது தானே வெளியீட்டு கருவி அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் தான் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் seen up to OCR optical character reader அது வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுக்கு அப்புறம் barcode and QRC code. Barcode and QRC quick reference code இது வரைக்கும் பார்த்தோம். Next, voice input system. What is my voice? What is the use of voice input system? Whether now we are all in our meeting, class meetings, you are all using the microphones or headphones to hear the voice clearly. Like that, the same device is the called as voice input system. இப்போ நம்ம வாய்ஸ் நல்லா கேட்கிறதுக்கு இல்ல நம்மளுடைய கிளாரிட்டியை வெளியில நம்மளோட வாய்ஸ் நல்லா பிரதிபலிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது என்னது இந்த வாய்ஸ் இன்புட் சிஸ்டம் அப்படினு சொல்றாங்க. சரிங்களா? மைக்ரோஃபோன் serves as a voice input device. It captures the voice data and send to the device to the computer. Otherwise computer using the microphones along with the speak recognition software. Na software is speak recognition software. Speak recognition software அதுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. எதுல? microphones. ஓகேங்களா? ஓகே. It offers to completely new approach to the input information into the computer. Now we are in the latest technology as voice recognition. Whether you have speak in the Google translation means it will be give the information in our mobile phones. Mobile phones la நமக்கு என்ன இருக்கு? Google speaker அப்படின ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லீங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி Google speaks ல நம்ம அந்த வாய்ஸை கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா it will be type the words. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்ம பண்ண முடியும். Next, digital camera. Now all seeing the digital camera for capturing the picture. இல்லீங்களா? அதேதான். To capture the image video directly in a digital format. Digital format நம்மளுடைய image வந்து digital format like this. Convert the photograph into the digital format to the computer, send to the computer. This use a CCD, change coupled device, charge coupled device electronic chip. அப்ப அதுல நம்ம போடுறக்கூடிய மெமரி கார்டு இருக்குங்களா? அந்த இது என்ன பண்ணுது? நம்மளுடைய இமேஜை digital format convert பண்ணி send it to the computer or any other connected devices. நம்மளுடைய iPad இருக்கலாம் இல்ல otherwise text pads இதெல்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா? அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. When the light falls on the chip through the lens, அந்த chip மூலமா CCD அந்த கேப்சூல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒளி பட்ட உடனே அந்த ஒளியினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் என்ன ஆகுது? நம்மளுடைய படத்தை அது புடிச்சு வச்சிருது. ஓகேங்களா? எதன் மீது படுகிறதோ அதுல பட்ட அந்த லென்ஸ்ல பட்ட உடனே என்ன ஆகுது? It will be stored the capsule பண்ணத ஸ்டோர் பண்ணுது. It converts the light rays into a digital format. The light rays is converted to digital format. எது யூஸ் ஆகுது? CCD, charge coupled device அப்படிங்கக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி என்ன ஆகுது? நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டச் ஸ்கிரீன்.
தொடுதிரை. We are all saying this in the ATM machines, otherwise in our biometric systems also the names will be displayed on the screen. We can text the screen on your name and give the required details. நம்ம details கொடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. maximum in ATM machines ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா? The touch screen is display the device that allows the user to interact with the computer by using the finger. finger மூலமா கை மூலமா தொடுதிரையில நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நம்மளுடைய தகவல்களை பதிவு செய்யறது. இப்போ நம்ம போன்ல டச் இருக்குங்களா? அதுதான். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் it can quickly use the alternative to the mouse and keyboard. நம்மளுடைய visual keyboard, visualization keyboard. There are two types of keyboards நம்ம பார்த்தோம் இல்லீங்களா? keyboards அப்படினா I have seen two types. One is wired, another one is wireless. அப்படி பார்த்தோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தானே இது virtual keyboard. மாய விசைப்பலகை. அது என்ன சார் மாய விசைப்பலகைனா? இப்போ நம்மளுடைய மொபைல் போன்ஸ்ல டச் போன்ஸ்ல என்ன இருக்கு? டாப் அன்விசிபிள், அப்படியே மறைஞ்சிரும், வந்துட்டு மறைஞ்சு போயிடும். அதுதான் சரிங்களா? அதான் virtual keyboards அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? ஓகே. The touch screen is used to wide variety of devices such as computer, laptop, monitors, smartphones. Smartphones என்ன இருக்கு? இந்த touch screen யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஓகே. Next, smartphone, tablets, cash registers and information of the touch screen used a grid of infrared beam to sense the presence of finger instance of utilizing the touch sensitive device. அப்ப நம்ம டச் ஸ்கிரீன்ல நம்ம டச் பண்ணா எப்படி அது உணருது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்ஃப்ராரெட் டெக்னாலஜி சென்சிட்டிவ் பீம். இன்ஃப்ராரெட் வந்து இதுல இருந்து இது வரைக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் தி டிவைஸ். நீங்களா உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் இருந்தா அப்ப உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்ல இந்த ஃபோர் கார்னர்ஸ்லயும் என்ன இருக்கும்? இன்டர் கனெக்டட். நம்ம நிறைய மூவிஸ்ல பார்த்திருக்கோம். இன்டர் கனெக்டட் பிட்வீன் நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எந்த படத்துல நீங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரசன்னா ஒரு படத்துல இருந்து ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு கேஷ் பாக்ஸ்ல இருந்து கேஷ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு சைடு இன்ஃப்ராரெட் இருக்கும். அதை கிராஸ் பண்ணி போறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? கீழே நகர்ந்து போவாங்க. அப்ப அதுல இன்ஃப்ராரெட் கிராஸ் பண்ணா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல இன்ஃப்ராரெட் பீம்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்? அந்த ஃபோர் கார்னர்ஸ்ல இருக்கு. இதுவும் கனெக்டர் இன்டர்லிட்டட் இருக்கும். நாலுமே நம்மளோட இன்டர்லிட்டட்ல இருக்கக்குள்ள அப்ப நீங்க எந்த இடத்துல டச் பண்ணா என்ன இருக்கும்? அந்த சென்சிட்டிவ் இன்ஃப்ராரெட் சென்சிட்டிவ் வரும்போது நமக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆகுது. நம்ம டச் பண்ற மூவ்மெண்ட்ஸோட டச்சிங் ஈவென்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் கீயர். What is by keyer? Keyer is a device of signaling by hand. It is like a keyboard. நம்மளோட கீபோர்ட் மாதிரியே தான் இதுவும். ஆனா என்ன இருக்கு? கீபோர்ட்ல it will be arranged in an order of keys. ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் கீஸ் வந்து பக்கத்துல அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. in keys the keys are not in a order. ஒரே ஒழுங்கமைவா சமதளமா அடுக்கி இருக்காது. அங்க எங்கன்னு இருக்கும். அதான் clustered keyboard அப்படினு சொல்றாங்க. சரிங்களா? the keys is a device for signaling by hand by way of pressing one or more switches. அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டன்ஸ் தான் நம்ம switches னு சொல்றாங்க. modern keys has a large number of switches but not as many as full size keyboard. அப்ப full size keyboard நம்ம இப்போ 108 keys வச்சு நம்ம கீபோர்ட்ஸ் பார்க்கறோம். அந்த மாதிரி கீபோர்டா இருக்காது. நம்மளுடைய 5 விரல்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஓகே. Typically this numbers between 4 to 50. 4 ல இருந்து 50 keys குள்ள 50 switches மட்டும் தான் அதுல இருக்கும். In keys there are
4 to 50 switches or keys மட்டும் தான் அதுல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. which has no board, which has no board. எதுக்கு keys, the keys not have a board. இப்ப கீபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கீழ ஒரு பலகை மாதிரி இருக்கு, அதுக்கு மேல என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லா கீஸையும் அடுக்கி வச்சாப்ல அபார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஆனா in keys the keys are not in arranged order, in order. இந்த keys எல்லாமே unarranged-ஆ தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனா போர்டு இருக்கு கிடையாது. நம்ம கை எப்படி இருக்குதோ அந்த மெத்தட்ல தான் இருக்கும். அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கீஸ் அங்கங்க வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. அது நம்ம கீஸை கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்னல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி நமக்கான ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தெரியும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் we are going to the next topic as output devices, வெளியீட்டு கருவிகள். ஓகேங்களா? next the topic is output devices, வெளியீட்டு கருவி. okay, commonly we have used the output devices as monitor. First one is monitor, திரை பலகை, திரையகம். அதாவது திரையகம். அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாமே மானிட்டர்ஸ் பார்த்தோம், டிவி இல்லீங்களா? ஓகே, monitors is a most commonly used output devices. output devices சொல்றாங்க. which one of the following is the commonly used as output device? அப்படி கேட்டாங்கன்னா the answer is monitor. ஓகேங்களா? okay, which one of the following is commonly used as input device? input device நம்ம காமனா யூஸ் பண்றது mouse and keyboard. mouse and keyboard. இன்புட்டுக்கு நிறைய இருக்கு, நம்ம காமனா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல யூஸ் பண்றதுனால இன்புட்டுக்கு என்ன பண்றோம், மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? same as in output device the monitor is commonly used output device. it's like as a TV picture on the monitor are formed with the picture element. formed as a picture element, formed through the display as a picture elements. picture element na short form of pixel, p i x e l, pixel அப்படினு சொல்றாங்க. p i x e l, pixel அப்படினு சொல்றாங்க. pixels elements னும்போது elements அப்படின்றதால pixels. ஓகேங்களா? ஓகே, what is the picture element? pixel means in a square each and every points as called as a pixel. இப்போ அப்படியே எத்தனை பிக்சல்ஸ் நம்ம உடைக்கிறோமோ, மெகா பிக்சல் சொன்னாங்க இல்லையா, our camera has a 5 megapixel MP, 5 MP, 30 MP அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, that is called as pixel, megapixel. ஓகேங்களா? MP னும்போது மெகாபிக்சல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லைங்களா? அவ்வளோ நீங்க எவ்வளவு தூரம் நீங்க டிராக் பண்ணி பெருசாக்குறீங்களோ, எவ்வளவு பெருசாக்குறீங்களோ உங்களுடைய உருவம் மாறாம அப்படியே டிஸ்ப்ளே ஆகிறதுக்கு பேர் என்னது, பிக்சல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? மானிட்டர்ஸ் மே எய்தர் பி மோனோக்ரோம் which displays the text or image in black and white. monochrome means ஒரே ஒண்ணுதான். mono means one color, black or white, black and white ஆக, black கலர்ல போர்டு இருந்துச்சுன்னா white கலர்ல இருக்கிற டிஸ்ப்ளே லெட்டர்ஸ் டெக்ஸ்ட் இருக்கும். otherwise background white ஆகும், text will be in black, that is called as monochrome color monitor. ஓகேங்களா? next can in be colors or can be in colors. கலர்ஸ்ல கூட இருக்கலாம், in multiple colors. கலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் you have only 256 colors. 256 colors தான் நமக்கு தெரிஞ்சலாம். பேசிக்கா we have known only 12 colors in monitor. in a display there are 250 colors are having in a pixels. pixels குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த மானிட்டர்ஸ்ல 250 colors வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்களா which display the result in multiple colors. there are
many types of monitors. One is CRT monitors. There are many types. One is CRT, cathode ray tube. CRT, cathode ray tube. இப்போ பெருசா ரொம்ப பெரிய இதா இருக்கும். டிவியே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா தெரியும் இல்லைங்களா? பின்னாடி பக்கம் குண்டா இருக்கும். அதுதான் என்னது? சிஆர்டி, கேத்தோட் ரே டியூப். அது மூலமா தான் நமக்கு படம் வந்து என்ன ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ டிஸ்ப்ளே இப்படி இருக்குங்களா? உங்க டிவில இப்படி இருக்கும். சரியா? இப்போ இந்த இடத்துல தான் அந்த பல்ப் ஒன்று நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ல பார்த்தா வேக்யூம் டியூப்ஸ் மாதிரி ஒரு பல்ப் இருக்கும். அதுல அந்த நம்ம சுவிட்சை போட்டோம்னா அந்த பல்ப் எரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் it will be display the picture from here to here. இப்போ நமக்கு எல்லா இடத்துலயும் என்ன ஆகும்? டிஸ்ப்ளே ரேஸ் பாஸ் ஆகும்போது it will be display the image on the TV. அதான் cathode ray tube. இந்த மாதிரி பெருசா இருக்குங்களா டிவி, அதான் cathode ray tube அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் LCD, liquid crystal display. LCD, liquid crystal display அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க you can see this display in our calculators, old calculators or any other displays. Old phones, in old phones also the display will be in liquid crystal display. Yeah, liquid crystal display சொல்றோம்னா you just press in the screen means it will be in a green color. அது கலங்களா மாறிட்டே இருக்கும். என்ன மாதிரி கலங்கும். இந்த கலங்குச்சுன்னா அந்த டிஸ்ப்ளே பேர் என்னது? LCD. ஓகேங்களா? liquid crystal display அப்படின்னு சொல்றாங்க. next display name is LED, liquid light emitting diode. in physics you have studied as this three as CRT, LCD and LED. ஏன் என்ன படிக்கிறீங்கன்னா you have studied as a television as one chapter heading as television, designing of the television. எப்படி டெலிவிஷன் வர்க் ஆகுதுன்ற மெத்தட நீங்க படிக்கலாம். ஓகேங்களா? CRT படிச்சிருக்கீங்க. அடுத்து liquid crystal display, light emitting diode. These three are the 1 marks. What is the 1 mark means? What are the types of monitor? There are how many types of monitors? 3 types of monitors. ஓகேங்களா? அப்ப இன்னொரு மானிட்டர் ஏதா கொடுப்பாங்க, LUC அந்த மாதிரி ஏதா கொடுத்துட்டு ஏதாவது மூணு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கலாம்? which one of the following is not a monitor type அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம். any one of the types அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. இல்ல ஏதாவது இதுல ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டு மாத்தி கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? which one of the following is a monitor type அப்படின்னு கேட்பாங்க. எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. CRT means cathode ray tube, LCD means liquid crystal display, LED means light emitting diode. ஓகேங்களா? okay, next these are all display, giving the display using the VGA, video graphical assembler. ஓகேங்களா? video graphics assembler அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மானிட்டர்ல டிஸ்ப்ளே ஆகுது. VGA கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேபிள் நமக்கு கனெக்ட் ஆகும்போது தான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம CPU ல இருந்தோ இல்ல வெளியில இருந்து வரக்கூடிய டிஸ்ப்ளேஸ டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியும். நம்ம மானிட்டர்ஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அது VGA, வீடியோ கிராபிக்ஸ் அரே ஆர் அசெம்பிளர் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. VGA கார்டு ஒன்னு போடணும். அப்பதான் நம்மளுடைய வீடியோஸ் will be clarity having. ஓகேங்களா? இப்ப கிளாரிட்டியா கிடைக்கும். The video graphics card helps the keyboard to communicate with the screen. It acts the interface between the computer and the display. அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த VGA கார்டு என்ன ஆகுது? கம்ப்யூட்டருக்கும் டிஸ்ப்ளேக்கும் இடையில டிஸ்ப்ளேவை கொண்டு வரதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? It acts as interface between the computer and the display monitor. Usually present motherboards, interconnected inbuilt video cards. ஓகேங்களா? previous versions எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா old versions 1980 ல இருக்கக்கூடிய versions எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா want to install or want to connect the VGA card with the monitors in a CPU ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த VGA card ன்னு வாங்கி நம்ம அதை இன்சர்ட் பண்ணுவோம். for example as now we are all using the dish இருக்குங்களா? டிஷ்ல என்ன பண்றோம்? Android TV ல நம்ம என்ன பண்றோம்? கார்டு போடுறோம் இல்லீங்களா? அந்த மாதிரி கார்டு ஒன்னு
இப்போ ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி இருக்கு, அதுல என்ன இருக்கும்? It will be circuited as ICs, integrated circuit. அந்த போர்டுல integrated circuit மூலமா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அது ஒரு கார்டு இருக்கும், அந்த கார்டை நம்மளுடைய ஸ்லாட்ல PCA ஸ்லாட்னு இருக்கும், அந்த ஸ்லாட்ல இன்சர்ட் பண்ணினா மட்டும் தான் நமக்கு என்ன வீடியோ கிளாரிட்டி நல்லா தெரியும். ஆனா இப்போ என்ன பண்றாங்க, இன்பில்டாவே நம்மளுடைய மதர் போர்ட்லயே செட் பண்ணிருக்கறதா சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் the first monitor was part of the Xerox Alto computer system. The first monitor display யார் பண்ணிருக்காங்க? Xerox Alto monitors. ஓகேங்களா, Alto computer system யார் ஃபர்ஸ்ட் Xerox Alto computer system இவங்க தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா, in 1973 in the year of 1973 the first monitor display has been developed. ஓகேங்களா, okay. Next, platter. Next type of the output device, platter. The platter is the output device that is used to produce graphical output on paper. அப்ப நம்மளுடைய platter means flex banners or flex posters. பெரிய பெரிய போஸ்டர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்றாங்க இல்லையா, போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே பிரிண்ட் வருது இல்லீங்களா, அததான் என்ன சொல்றாங்க, platter is used to print the outputs in a paper, display the output in the paper. Which one of the following is used to display the output in a paper? Platter. இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் போடுற கடைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேனர்ஸ் போடுறதுக்கு பேர் தான் platter அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, it is used single color or multi color paint on the drawing pictures like that. ஆனா அப்ப பழைய இதுல பேட்டர்ன்ற பேர் அப்ப இருந்தது. அதுக்கு என்னன்னா அதுல வந்து பேனாக்கள் இருக்கும், நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும், பென்ஸ் இருக்கும். அந்த பென்ல நம்ம இங்க் போடுற மாதிரி அதுல பவுடர்ஸோட இங்க் போட்டு அதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப இருக்கிற ஃப்ளெக்ஸ் பேனர்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ல இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ல இருக்கிற இங்க்ஸ் மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்க் பாட் கீழே இருக்கும், இதுல இருந்து கனெக்டிவிட்டி போயிட்டே இருக்கும். இங்க் பாட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. CY M B அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும். KN yellow magenta blue இந்த மாதிரி கலர்ஸ் இருக்கும். black, this 5 colors will be assembled the 250 colors. இந்த 5 கலர் பாட்டில் தான் என்ன ஆகுது, இந்த 250 கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இப்ப CY M B B அப்படிங்கற கலர்ஸ். ஓகேங்களா, KN yellow magenta blue and black. ஓகேங்களா, இது எல்லாம் தான் என்ன சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு இந்த கலர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பிரிண்டர், அச்சுப்பொறி. ஓகேங்களா, printers are used to print a information on the paper. Printers are divided into two main categories. Printers. Next, platter அடுத்தது என்ன இருக்கு, printers. அச்சுப்பொறி, printers. Here there are two categories. One is impact and non-impact. What is meant by impact and non-impact means it has a pins and breakers. இதுல pins and gears அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா அத இம்பாக்ட் பிரிண்டர். அந்த மாதிரி கியர்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாம டைரக்டா பிரிண்ட் ஆகுது, கியர்ஸ்லாம் இல்லாமலே பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா அது என்னது, நான் இம்பாக்ட் பிரிண்டர்ஸ். தட்டல் வகை, தட்டா வகை அச்சுப்பொறி. ஓகேங்களா, ஓகே. இம்பாக்ட் பிரிண்டர்ஸ், these printers with their striking hammers or pins on ribbon. அப்ப என்ன ஆகும், ரிப்பன் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த ரிப்பன்ல ஒரு குண்டூசியோ இல்ல சுத்தி மாறி வந்து என்ன ஆகும், மாறி மாறி வந்து ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆகும், அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப இதுக்குள்ள பேப்பர் இந்த இடத்துல இருந்து இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க, இந்த ரிப்பன் அதுக்கு மேல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். லைக் as a carbon paper. கார்பன் பேப்பருக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா ரிப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. instead of using the carbon paper
the ribbons are used on these printers as a impact printers. பாத்தீங்கன்னா அது பதிலா கார்பன் பேப்பருக்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ribbons யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ஹேமர்ஸ் வந்து இப்போ உங்க டைப்ரைட்டிங் மிஷின்ல யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா, ரெண்டு பேப்பருக்கு இடையில நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு கார்பன் பேப்பரை வச்சுட்டு டைப்ரைட்டிங் மிஷின்ல டைப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டைப்ரைட்டிங் மிஷின்ல ஏல பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஹேமரோட வெளியில வந்துட்டு வேகமா போயில டெக்ஸ்ட் பண்ணும். அப்ப டெக்ஸ்ட் பண்ணப்ப என்ன ஆகும், அப்ப என்ன லெட்டர் அதுல இருக்குதோ அது போய் என்ன ஆகும், அந்த லெட்டர்ஸ்ல பதியும் இல்லீங்களா, பேப்பர்ஸ்ல அந்த லெட்டர்ஸ் பதியும், will be printed. அதேதான் இங்க என்ன இருக்கு, the impact printersலயும் யூஸ் ஆகுது. There are printers, these printers prints a multi parts using carbon papers by using mechanical presses. For example, dot matrix printers and line printers. Impact printersல என்னென்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க, line printers வரி அச்சுப்பொறி, and then dot matrix புள்ளி அச்சுப்பொறின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, டாட் மேட்ரிக்ஸ் புள்ளி அணி அச்சுப்பொறி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, லைன் பிரிண்டர்ஸ்னா லைன் பை லைனா அப்படியே நம்ம ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி வர மாதிரி நான் ஹெட்டர் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். இட் ஹஸ் ஒன் ஹெட்டர் வித் a long சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கும், நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். டாட் மேட்ரிக்ஸ்னா பின்ஸ் மாதிரி இருக்கும், குண்டூசிகள் மாதிரி இருக்கும். அந்த குண்டூசில அப்படியே அந்த லெட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்படி கண்டினியூட்டியா இல்லாம டாட்டட் லைன்ஸா இருக்கும். குண்டூசியால குத்துற மாதிரி லெட்டர்ஸ் என்ன இருக்கும், இப்படி இருக்கும், இப்படி uncontinuous lines இருக்கும். அதுதான் என்னது, dot matrix printers அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, the dot matrix printers that prints using the fixed number of pins or wires. pins மூலமா நாம யூஸ் ஆகும், இப்படி டாட் இருக்கும். அந்த லெட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கும்போது கிட்ட இருக்கிறதால நாம அப்படி கண்டினியூவா ஏறுது. இது என்ன இருக்கும், எல்லாமே டாட் நம்ம உண்டூசி முனையில வச்ச மாதிரி அந்த புள்ளிகள் இருக்கும். அதான் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, each dots is produced by tiny metal rod. சின்ன சின்ன ராடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, அப்படி இல்லனா லைன் பிரிண்டர்ஸ்ல அந்த பின்ஸ்க்கு பதிலா ராட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, கண்டினியூஸா இருக்கிற மாதிரி. also called as wires or pins which works by the power of tiny electromagnetic or solenoid either direct or through a set of small levers யூஸ் பண்ணி கிண்ணங்கள் மாதிரி இருக்கும். அந்த கிண்ணத்துக்கு உள்ள இருந்து அப்படியே வெளியில வந்து ஃபுல்லா அப்படி பஞ்சா இருக்கும். அப்படியே வந்து இப்படி ஸ்டார் ஃபிஷ் எப்படி பிடிச்சி இப்படி எடுத்துதோ அதே மாதிரி என்ன ஆகும், எந்த எழுத்து வருதோ அந்த எழுத்து வந்து இப்படி அச்சு எடுத்துட்டு டக்குன்னு வெளில வந்துடும், போயிட்டு பிடிச்சிட்டு வெளில வந்துடும், அப்படியே போயிட்டு வெளில வரும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஓகேங்களா, ஓகே. The printer speeds of the speed of the printing speed of these printers varies from 30 to 1550 cps characters per second. ஓகேங்களா, ஓகே. இப்ப 30 ல இருந்து 1550 charactersனா என்ன, லெட்டர்ஸ் எழுத்துக்கள். 30 எழுத்துல இருந்து 1550 எழுத்துக்கள் எவ்வளவு நேரத்துல, per second, characters per second, cps in dot matrix printerல அதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பீட போட்டு 30 ல இருந்து 1550 characters per second. What is the abbreviation or expansion of cps கேட்பாங்க. How the impact printer speed will be calculated, cps characters per second. நோட் பண்ணிக்கோங்க. next, line printers use a fixed line print header for printing. இப்போ இதுல எல்லாமே என்ன இருக்கும், பின்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இல்லனா லிவர்ஸ்ல இருந்து வெளியில வந்து போயிட்டு அச்சிடுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ஹெட்டர் இருக்கும். அந்த ஹெட்டர் மூலமா இப்படி நடந்து போயிட்டு இன்க்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா, இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்க்ஜெட் பிரிண்டர் பாத்தீங்கன்னா அது என்ன இருக்கும், ஒரு ஹெட்டர் மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த பக்கத்துல லெஃப்ட் சைடுல இருந்து ரைட் சைடு மூவ் போயிட்டு வரும். அப்ப அந்த லெட்டர்ஸ் என்ன பண்ணீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேப்சர் பண்ணீங்க, என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குன்றத அது படிச்சு வச்சிட்டு இங்க இருந்து ஒண்ணா வச்சிட்டு போக முடியும். ஓகேங்களா, அதுதான் லைன்
printer. Thank you students.